सरकार तो आम नवेदन करुचे आमर ये भल हस्टेल टी गोटे होते आम भल पाठ पढ़ी था। शिक्षार उन्नति तथा विद्यार्थी उपयुक्त शिक्षा अधिकार पाई सरकार नाना योजना प्रणयन करिसेंति, किंतु प्रशासनिक अवहेला जोगु उपांत तथा आदिवासी अध्युषित अंचल में छात्र छात्री उपयुक्त शिक्षा सेवा पाइबारु वंचित रहुछंती। एभली समस्या दी गति करुछि गजपति जिला मोहना ब्लॉक रो गुलुबा पंचायत हाईस्कूल। आसंतु देखिबा ए रिपोर्ट। गजपति जिला मोहना ब्लॉक रो गुलुबा ग्राम रे रहिछि गुलुबा पंचायत हाईस्कूल। 1994 मसीह स्थापित यह हाईस्कूल रे नवम एवं दशम श्रेणी रे अध्ययन करुछंती 170 जन छात्र छात्री, किंतु विद्यालय रे लागि रहितिबा किछि समस्या जोगु शिक्षा अधिकार पाइबारु वंचित रहुछंती छात्र छात्री। विद्यालयर छात्रावास रे 100 जन छात्र रहुछंती। मंगल विभाग पक्षरु सेमानकु केवल पाठपढ़ा निमंते स्टाइपेंड जोगै दिया जाउछि, किंतु हॉस्टेल गृह नथिबा जोगु विद्यालयर पुरातन कोठाको छात्रावास भावे व्यवहार करुछंती स्कूल कर्तृपक्ष। अल्प वर्षारे हॉस्टेल गृह टीणरु पानी गळुछि। हॉस्टेल निमंते शौचालयटीए मध्य नाही एवं वार्डेन पदवी खाली पड़िछि। विद्यालय मध्यरे 5T माध्यम नूतन कोठा एवं अत्याधुनिक विज्ञान लैब निर्माण करा जायथिले मध्य वर्तमान पर्यंत विद्युत संयोगीकरण नहेबा जोगु कोठा एवं लैब कार्यक्रम हेई पारुनी। बिना विद्युत रे छात्र छात्री पाठ पढ़ुछंती। विद्यालय निमंते 6 जन शिक्षक नियोजित होइतिबा बेले सीबीजेड एवं टीजीटी शिक्षक पदवी खाली पड़िछि। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला विद्यालय रे पाचेरी मध्य नाही, फलरे असामाजिक व्यक्ति एवं गाई गोरु विद्यालय मध्यकु पसि आसी शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करुछंती। रोषेई घर नथिबा जोगु जरी पाला तळे बुला कुकुरंक गहणरे रोषेई करा जाउछि। रोषेया नथिबा जोगु ग्रामर जणे व्यक्ति अस्थायी भावे छात्र छात्रींक पाई मध्याह्न भोजन रोषेई करुछंती। एही विद्यालय रे स्टोर रूम टी मध्य नाही। कहिबाकु गले नाही नाही रे चलीछि गुलुबा पंचायत हाईस्कूल। मोर नाम अछि सामंत मलिक, पंचायत हाईस्कूल गुलुबा रे पढ़े। मोर ग्राम अछि कत्रपाछु, मोर श्रेणी दशम। स्कूल रे कोन कोन सब समस्या आम स्कूल रे बाउंड्री समस्या होछि एवं बाउंड्री नथिबा जोग आम फूल भलरे बगीचा लगे पारुनु और आमर पड़ियार मध्य बहुत पड़ियार मध्य आमर अभाव रही से मध्य आम पड़ियार खेली पारुनु। हॉस्टेल रे आमर हॉस्टेल रे घर भल नथिबा जोगु आम बहुत कष्ट रहुअछु एवं आमको रसे रजा एते पिला रहुचे 120 पिला हॉस्टेल रे से मानकु जणे ही रांधिक देव अछंती अजा बहुत कष्ट रे। सरकार तम कोन निवेदन करियो? सरकार तो आम निवेदन करुछु जे आमर एटी भल हॉस्टेल टी गोटे होते आम भल पाठ पढ़ी था। तम ना कोन रियो? मो ना संगीता मलिक, दशम क्लास रो छात्री अटे। ए 5T स्कूल सब सुविधा होय अछि, किंतु करेंट नथिबा हेतु आमे माने किछि पढ़ी पारुनु। 5T बोर्ड रे कंप्यूटर क्लास मध्ये करेंट नाही, तेण करे आमे कंप्यूटर क्लास भी पढ़ी पारुनु। सरकार कोन कहया से सब किछि हेइन। कोन कहया सरकार? आमे सरकार को अनुरोध करूछु जे एही असुविधार सुविधा करि दियंतु। अरे आपन ना मोर ना होछि गिंडी माझी आ मो जन अभिभावक। मोर पो एठी रहिति से पाठ पढुछि आ से पढुछि एठी बोले एठी तो पिला रहिबा पय मते हॉस्टल नाही कि ताको धरि कि बाउंड्री नाही आ शिक्षक बहुत चेष्टा करके भी पाठ पढ़ाउछंती, किंतु गवर्नमेंट रो आदिवासी पर बहुत कोटी कोटी टंका खर्च करछंती, किंतु स्कूल प्रति कहारी ध्यान नाही। जदि किछि गवर्नमेंट एटी हॉस्टल देबो बाउंड्री देबो ताहेले आउरी अधिका उन्नति हेइतांता। बर्तमान एटी किछि पिला रहउछंती हॉस्टल को एठी जो रहउछंती पिला माने से माने क्लासरूम रे ही रहउछंती। एठी हॉस्टल सुविधा नाही। कोन हेतले सब भलो एठी हॉस्टल हेइतिले भलो हेइतांता।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଅତିଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ଲାଜାର ମାଝୀ। କ'ଣ କହିବେ ସ୍କୁଲର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସାର୍ ମୁଁ ଏ ହାଇସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ନିର୍ମାଣ ହେଇକି ପ୍ରାୟ এটা 1994 କ'ଣ এটা ଆମର 94 ସାର୍ এটা ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ସାର୍, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି କେବଳ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଠି ରହି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏଠି ଆମର ଏଠି ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଲାଜାର କୁମାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଅନେକ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍। ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକା ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ ବା ରୋଷେଇ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ସବୁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ଯଦି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା, ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲା ବଜେଟଟା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଟିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍। ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲା? ହଁ? କେତେ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଥିଲା? 100 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଟିଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଗଲା, କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ? କହିଛୁ ସାର୍, କେତେ ବିଭାଗ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ MLA ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏରା ଯଦି ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଥିଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇथा। ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲ କେଉଁଠି ନାହିଁ ସାର୍। ଏଠି ଆମର 3ଟା 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆମର ଏଠି ଡାଙ୍ଗେସ୍କାଲ ଅଛି, ଆମର ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆମର କାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତାପରେ ବିରଗୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏରା ଯଦି ଉପରସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ML ମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆମର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ହେଡମାଷ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଲୁବା। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସାର୍ ଏ ସ୍କୁଲଟା ତ 1994ରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ପାଖାପାଖି 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲଟା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ 5T ବିଲ୍ଡିଂରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ କଥା, ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଏଠି ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଥିଲା 147 ଛାତ୍ରାବାସ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିନପାରିବାରୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଫ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆରସିଡି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଙ୍ଗଶାଳାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ୟା ବାବଦରେ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଲୁ। କଲେକ୍ଟର PIDDଙ୍କୁ କହିଲୁ, PIDD ସେ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଜେଇମାନଙ୍କୁ, ଏଠି କାହିଁକି ଦେଲା, ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କଲେନି ତାହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ।
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ଦୁଃଖର ପ୍ରତ୍ୟାହ ବିଷୟ। ଆଉ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସାର୍? ହଁ, ଆମର ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 147 ଛାତ୍ରାବାସ। 2 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ରୋଷେଇ ଘର, ଛାତ୍ରାବାସ ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇ ଘର, ଆଉ ରୋଷେଇଆ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇଆ ଦରକାର, ଏବଂ ପାଚେରୀ, ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅବଜରେ। ଏବେ ନିକଟରେ 15 ଦିନ ତଳେ PIDD କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, DW ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ଆମର DO ସାର୍ ଥିଲେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜଣେଇଲୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛୁ, ଆଉ ନିକଟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ଛାତ୍ରାବାସ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ, 5T ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 5T ବିଲ୍ଡିଂରେ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମିଶିଲି ଏବଂ ଆମର BO ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଶିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ହଁ ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାମ ଚଳାଉଛୁ। ମୋହନା ବ୍ଲକର ଗୁଲୁବା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସାର୍, ସେଥିରେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସାର୍ 8, 9 ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ତାକୁ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ଆମେ ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ, ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ପିଲାମାନେ ଦୂରରୁ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ବଏଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି କିଛି ରିପେୟାରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ, ତେଣୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ। ଏବଂ ମାଇନର ରିପେୟାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାର ଅଛି, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବି ସେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ଅତିଶୀଘ୍ର କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାରା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟିଭି।